બધાએ કીધું એટલે અમે આજે અમિતાભ બચ્ચનના જન્મદિવસે આપણા જે અમિતાભ બચ્ચન છે ગુણવંત ધોલરિયા એનો આપણે એક સરસ કાર્યક્રમ કરીએ છીએ. ગુણવંત માટે અ બિગ હેન્ડ, ખૂબ જોરદાર તાલીઓ. થેન્ક યુ સો મચ. May I request the outgoing President Mansi Shah and the incoming President Gunwant Dholaria to usher the guests. આપણા જે on the dais જે હોય સાહેબ આવો, બધા આવો. ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નરને તમે ઉપર લઈ આવો. Assistant Governor Vismak Shah, please come on the stage. I also request the two secretaries, the incoming and the outgoing, Dr. Bhavin Rami and Pradeep Tiwari. Please take stage. જે બચ્ચા પાર્ટી છે એમના મધર્સને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે પ્લીઝ ટેક ધેમ આઉટસાઇડ. બહાર ઘણી બધી રમતો છે બાળકો માટે, એટલે એમને બહાર લઈ જવા વિનંતી છે. પ્લીઝ આઈ રિક્વેસ્ટ at the outset the meeting be called to order, and I request the outgoing President Mansi Shah for the last time to call the meeting to order. Thank you. And we have a prayer by Deeta Tiwari, the daughter of the present secretary. So Deeta, come and sing a prayer for us. Lord, make us truly thankful for the many blessings of life and the opportunities of Rotary. Grant us strength to serve others above self, wisdom to take right decisions, and compassion to extend help to where it is needed the most. May our thoughts, words, and actions promote goodwill and peace among all people. Thank you. And we have Rotarian Jayesh Rai Thatta, જે આજે 4-way ટેસ્ટનું વાંચન કરશે. જયેશ. Good evening, ladies and gentlemen. I am here to present the 4-way test. The 4-way test of the things that we think, say, or do. The 4-way test is a non-prejudicial and non-sectarian ethical guide for a Rotary to use for their personal and professional relationships. यहाँ पे मेन 4 चीज़ें हैं जो हमें इंसिस्ट करती है कंसिडर करने के लिए, जो भी बेसिक क्वेश्चंस है द 4-way टेस्ट के, जिसमें से पहला है is it the truth? The first question. The second one is it is fair to all concerned. The third one is will it build a goodwill and a better friendships? And the fourth one is will it be the beneficial to all concerned? Thank you all. The club is privileged to welcome the guests on the dais, and I request President Mansi and President Gunwant to give a book to our chief guest, Shri Gordhan Bhai Jadafia. Quickly, થોડું ઝડપથી આવો. તું જા બેટા. કનુભાઈનો છે ને. I now request Vijay Singh and myself to give a bouquet, the book and the memento to Shri Kanuvai, the MLA Sanand House.
અને રોટરીના જે મેઇન ગેસ્ટ હોય ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર, વી ઓલ્સો રેકોગ્નાઇઝ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ધ ફર્સ્ટ લેડી ઓફ ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ, મેડમ ચૌધરી. અ બિગ હેન્ડ ટુ મિસિસ ચૌધરી એઝ વેલ. થેન્ક યુ. આજે આપણી વચ્ચે આસિસ્ટન્ટ ગવર્નર વિસ્મેક પણ છે અને એમની સાથે મેડમ ભક્તિ પણ છે. અ બિગ હેન્ડ ટુ ધ બોથ ઓફ ધેમ. થેન્ક યુ. એન્ડ આઈ રિક્વેસ્ટ Gunan Dolaria and Khyati Dolaria to please come and give a memento to the district governor, Shri Nigam Chaudhary sir. No, only book. Book. અને આપણા આસિસ્ટન્ટ ગવર્નર વિસ્મેક શાહ ઝોન 2, આઈ રિક્વેસ્ટ દેવેન્દ્ર મહેતા એન્ડ અર્પણ શાહ ટુ ગીવ અ બુક ટુ ધ આસિસ્ટન્ટ ગવર્નર. થોડું ઝડપથી આવો પ્લીઝ. થેન્ક યુ. અને સૌ ડિગ્નિટરીઝને હું રિક્વેસ્ટ કરું કે લાઇટિંગ ઓફ ધ લેમ્પ માટે જમણી બાજુ આપ પધારો પ્લીઝ. થેન્ક યુ. રોટરી ક્લબ્સ દુનિયામાં 34,000થી વધારે દુનિયામાં રોટરી ક્લબ્સ છે અને 12 લાખથી વધારે રોટેરિયન્સ છે. એમાંની એક ક્લબ એટલે રોટરી ક્લબ ઓફ અમદાવાદ મેજેસ્ટી, અને એમાં એક પ્રેસિડેન્ટ એનું ટેન્યોર પૂરું કરીને જાય, બીજા નવા આવે અને જૂનાને હાશકારો થાય અને નવાને એ ઉમંગથી ભરાયેલો હોય. માનસી શાહ, the outgoing president, I request her to welcome the guests and also read out the report for the last year. Thank you. Meanwhile, I wish to welcome the Rotarians who have come here. Rotarian Ashok Maheshwari, આપણે મેજેસ્ટી વાળા બધા એમના માટે તાળી પાડજો પ્લીઝ. Thank you. Rotarian Anil Singh and Rotarian Jignesh Thakkar. We also welcome and recognize the presence of Piyush Bhai? Piyush Bhai from the NIA, the Assistant Superintendent Police, and we also recognize the presence of Kalpesh Bhai, the Public Prosecutor. Ubha thao please sir. Thank you. Give a big hand to him. Thank you. Good evening everyone. I feel very privileged today to welcome the distinguished guest, Chief Guest Mr. Gordhan Zadafia, MLA Mr. Kanubhai Patel, DG Nigam Chaudhary, AG Vismak Shah, incoming President Gunan Dolaria, incoming Secretary Pradeep Tiwari, Club Trainer Dr. Mukesh Bavishi, outgoing Secretary Dr. Bhavin Rami, esteemed guests, fellow Rotarians, and honored members of Rotary Club of Ahmedabad Majesty. I warmly welcome you all to the installation ceremony of our new President Gunan Dolaria and Secretary Pradeep Tiwari. I am honored to pass on the leadership torch to the dynamic duo. I would like outgoing Secretary Bhavin Rami to share the podium with me. As we step down from this role, I am reminded of the importance of the leadership, teamwork, and community. It has been a privilege to serve as your president, and I am proud of what we have achieved together. I would love to share some of the highlights of our achievements of the year 2024-25. We have successfully implemented 2 blood donation camps, conducted 3 thalassemia camps including tests, organized 2 anemia checkup camps,
hosted 7 women's health awareness seminars, distributed ration kit to 50 families every month, benefiting 200 people monthly. We have done 9 international service last year. We have also successfully organized a district event, Walk for a Cause, to raise funds for the underprivileged cancer patients, which was the most memorable event for all of us. But we didn't just limit ourselves to community projects. We have also organized many fellowship programs, like we have done 8 movie nights, 11 club meetings including speaker meets, dinner parties, cricket matches and workshops. I'll take a few moments to present a brief overview of our achievements. I'm confident that the new team will build on our foundation and take the club to the greater heights. So our year starts in month of July, where our first program was Maternity and Women Health Project, conducted by Dr. Mukesh Bavishi and Dr. Vidula Bavishi. They visit regularly every month schools and colleges and teaches all the staff regarding the women health, which includes all the reproductive organs diseases and fertility treatments. We have conducted blood donation camp benefiting almost 108 people. Next. Food for Hunger is one of our permanent project where this place is where, it is Prakash School for Special Kids. And these kids have become very, very family to us. We have been doing for a long time now. And we serve them breakfast, lunches, extra. So these are club meeting where we called Vastu consultant and numerologist, and we enjoyed the, the numerology is just. We did tree plantation as well as pool party on the same day. On Independence Day, we hosted flag at one of our adopted school, municipality school number 26. It's in Alice Bridge. Raksha Bandhan every year. We start our celebration by tying Rakhi to traffic police, and we also visit and tie Rakhis to at Blind People Association. Next. Another blood donation camp. Food for Hunger, same. Next. So every month we do one or two Food for Hunger programs. One will be a women's health program. Next. Next. We did karaoke and Bollywood night by dressing up in the theme of 80s. And we enjoyed that evening where the club members sing karaoke the songs of Bollywood. Next. Movie night is a favorite night, and we enjoyed this moment because we all connect very well with the movie. We all are movie fans. Next. This is an installation ceremony. Next. Last year we started another part of Food for Hunger where we donated 50 ration kits. We can see the kit to 50 underprivileged families that stays on the streets. And those kits consist of flour, wheat flour, rice flour, jaggery, mung dal. So basically all the nutritious, complete nutrition food in a package. Next. Next. This is AG's Garba. Last year I think we were, from our club, we were 100 of people who joined AG's Garba. Movie night. We also do Diwali celebration where we do Antakshari, Housey, etc. Next. Food for Hunger where we again, this is an every month project. We did one CPR workshop for the members of Majesty, and this was very, very helpful
workshop. Next. Movie night. Next. Ration kit. Next. Again, women health talk. Next. We did seminar on thalassemia at a corporate place where there were 200 staff. Next. Lunch and blanket distribution at an old age. Next. We did speaker meet on happiness and life with Rebecca Sudan. Next. New Year celebration and it was hosted at one of our members' residence, and he was very, very kind enough to host us. Next. Movie night. Board meetings also, it's all fun. Next. We conducted 2 Anemia Mukta Bharat camp at school number 26 and a trustee school at Gota, Gokul Dham. Next. Next. Hand wash and sanitation, where we teach students how to wash hand, there are 12 steps and they do it in front of us, and so that is a picture where they are giving their demo. Next. Next. Another thalassemia camp where we tested 450 students of LJ Engineering College, and this camp was conducted with other 4 Rotary clubs. Next. Anemia camp. What's new in women health? This is another thalassemia seminar at Sal College. So this one is the most favorite and closer to my heart, to our heart actually, where we worked very, 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 very hard to make this event successful, where we invited even the cancer patient survivor as well as going cancer pediatric patients on the stage to take the walk. And Rona Kamdar was our guest. And we did this event to raise funds so that we can support underprivileged cancer patients. And we were really thankful that we could achieve that. And the fund raised we are using right now to donate diapers, blankets, and other things at GCRI as well as Hospice Hospital. Next. Next. We were privileged to have Tarun Barod with us, among us. He is an ex-encounter specialist. Next. Movie night again. Next. This was a Shanti Yatra after Pahalgam attack, and it was done in collaboration with Lions Club. Next. We also do cricket matches among our members, and so we have cultural as well as sports as well as education, all kind of club meetings together. We enjoy all those things. Yes, next. Another RBA cricket match. Next. 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 We also organize chess and carom competition within our Majesty members. So we went to a farmhouse and had an evening just to enjoy carom and chess and enjoy the dinner. Next. We did almost 9 international surveys where our members, when they visit internationally, travel. For example, Devendra Bhai, one of our members, Devendra Bhai, he visited Australia, and he attended the biggest club of Australia called Club of Adelaide Oval, and he exchanged flags. Next. This is a picture from Dubai where me and my husband attended a cricket match of Rotary Club of West, Thane. They had tournaments in Dubai. Next. Next. Thank you.
And to do this much of work, it is very, very important to have support from the team members. And I was very, 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 very thankful to my team members who supported me in every way, and that's how I could, do my whole year. ભાવિન રામી, સેક્રેટરી 24-25. લગભગ આખા વર્ષમાં પહેલી વખત એવું થયું છે કે પ્રેસિડેન્ટ પછી ઇમિડિયેટલી મને બોલવાનું આવ્યું છે. ધ રીઝન ઇઝ દેટ કે પ્રેસિડેન્ટ સ્ટાર્ટ કરે છે અને સેક્રેટરી છે એ વોટ ઓફ થેન્ક્સ આપે છે. આજના કાર્યક્રમનું વોટ ઓફ થેન્ક્સ પ્રદીપજી આપવાના છે. સો એ જવાબદારી હું આજે એમને સોંપવાનો છું. પણ 30 સેકન્ડમાં ગઈ સાલમાં 24-25માં મેજેસ્ટી જેટલા બી મેમ્બર્સ છે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાં છે, હોદ્દેદાર છે, એ દરેકે જે કામ કર્યું છે, જે ડેડિકેશન આપ્યું છે, એના માટે આજે ફરીથી એમનો આ લાસ્ટ યર માટે થઈને આજે ફરીથી આભાર માનું છું. થેન્ક યુ સો મચ. અને આવો જ તમારો સાથ સરકાર કન્ટિન્યુ રહે એવી તમારી અપેક્ષાઓ, તમારી પાસેથી અપેક્ષાઓ છે. મજા કરીએ, સેવા કરીએ અને સેવા કરતા રહીએ અને મજા બી કરતા રહીએ. મેજેસ્ટીમાં વેલકમ. થેન્ક યુ. Job. I request everyone in the audience and on the stage to give a big hand to the last year's president, secretary and the team for doing a wonderful job. And Mansi, you said 108 units of blood was collected. It's a big thing. But we have one Rotarian here who has donated blood for 121 times. Anil Singh, please rise and give a big hand. और आप 121 तक भले पहुंचे हो. हमारा भी एक बंदा है देवेंद्र मेहता, वो 85 तक तो वो भी पहुंच गया. देवेंद्र प्लीज राइज. बिग हैंड टू देवेंद्र मेहता. અને આનું તો શરીરે એટલું છે કે 2-3 બ્લડ એક સાથે કાઢી લો તો ચાલી જાય. તારો 100 જલ્દી પૂરું થઈ જશે. લગે હાથ મેં આઈ રેકોગ્નાઇઝ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ સેતુ શાહ, અસિસ્ટન્ટ ગવર્નર, એન્ડ આઈ રિક્વેસ્ટ ભાવિન ક્વિકલી ટુ ગીવ અ બુક ટુ હિમ. બુક છે ને આપણી પાસે? થોડું ઝડપથી રાખજો. થેન્ક યુ. એન્ડ આઈ રેકોગ્નાઇઝ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ પ્રેસિડેન્ટ ઉપેન્દ્ર પટેલ, સૂર્યોદય, એન્ડ બંને સૂર્યોદયના રોટેરિયન્સ. પ્લીઝ રાઇઝ, ગીવ અ બિગ હેન્ડ ટુ ધીસ રોટેરિયન્સ. થેન્ક યુ. કાર્યક્રમમાં સામાન્ય રીતે ઇન્સ્ટોલેશન હવે આવે છે, પણ અત્યારે થોડું વાતાવરણ જુદું છે અને આપણા બંને ચીફ ગેસ્ટને આજે ક્યાંક જવાનું છે. આ જવાના ઉપરથી મને યાદ આવ્યું એટલે હું બહુ જ ગોરધનભાઈ આ તમને સંભળાવવા માટે કહું છું કે એક સ્કૂલની અંદર એક ઇન્સ્પેક્ટર આવ્યા. પેલા ઇન્સ્પેક્ટ કરવા આવે ને, સ્કૂલની અંદર ઇન્સ્પેક્ટર આવ્યા ને એમણે કીધું કે એક ક્લાસમાં ગયા ને એમણે કીધું કે તમારા ક્લાસની અંદર, પેલા ટીચર હતા એને પણ કીધું, તમારા ક્લાસની અંદર જે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ આવ્યા હોય એમને અહીંયા ઊભા કરી દો. તો જે ફર્સ્ટ હતા ઊભા રહી ગયા, સેકન્ડ હતા ઊભા રહી ગયા, થર્ડની જગ્યાએ પેલો ફર્સ્ટ હતો એ જ ઊભો રહી ગયો, કલ્પેશભાઈ. તો થર્ડની જગ્યાએ ફર્સ્ટ જ ઊભો રહી ગયો. એટલે કે આવું તો ન હોઈ શકે. કોઈ ફર્સ્ટ આવે ને થર્ડ આવે તો કઈ રીતે હોઈ શકે? એટલે પેલા છોકરાને પૂછ્યું એટલે છોકરાએ કીધું કે સાહેબ જે થર્ડ આવ્યો છે ને એ ઇન્ડિયા અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝની મેચ જોવા ગયો છે અને એણે કીધું કે મારું નામ ક્યારે બોલાય ને તો તારે મારી જગ્યાએ ઊભા રહેવાનું. એટલે કે મારો ભાઈબંધ છે એટલે મારે તો ઊભા જ રહેવું પડે. એટલે પેલો કે ટીચર ઉપર ગુસ્સે થઈ ગયો કે તમે આવી બનાવટ કરો છો, કે આવી સ્કૂલ ચલાવો છો. એટલે પેલા ટીચરે કીધું કે જે રિયલ ક્લાસ ટીચર છે ને એ ઇન્ડિયા અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝની મેચ જોવા ગયા છે ને એણે કીધું કે આજે કાંઈક ઇન્સ્પેક્શન છે, તું આવી જજે ને મારી જગ્યાએ. એટલે પેલો ખીજાઈ ગયો ઇન્સ્પેક્ટર હતો એ કે તમારા પ્રિન્સિપલ પાસે મને લઈ જાઓ. પ્રિન્સિપલને કીધું કે તમારી સ્કૂલનું હું રેકગ્નિશન અખરાસ કરાવી નાખીશ. પેલો કે તમારે જે કરવું એ કરો. જે સાચા પ્રિન્સિપલ છે ને એ ઇન્ડિયા અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝની મેચ જોવા ગયા છે ને મને એક ટેમ્પરરી મને અહીંયા બેસાડ્યો, તમારી સ્કૂલનું જે કરવું એ કરો કે. તો ઇન્સ્પેક્ટરે કીધું કે તમે નસીબદાર છો, જે સાચો ઇન્સ્પેક્ટર છે ને, જે સાચો ઇન્સ્પેક્ટર છે એ ઇન્ડિયા અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝની મેચ જોવા ગયા. અહીંયા મેં ફિલ્મફેર એવોર્ડ જેવું ક્યાંય કીધું નથી. ઓકે, નો ફર્ધર અડુ, આઈ રિક્વેસ્ટ Nirali Pandya, the Vice President of the club, to introduce Shri Kanubhai Patel, the Member of Legislative Assembly. These two politicians are wonderful. એ લોકો જબરદસ્ત કામ કરે છે, ખૂબ સિન્સિયરલી. One big hand to the both of them. તારું ગોધનભાઈનું છે તો અર્પણનું છે. અર્પણ
વેર ઇઝ અર્પણ? તારું છે? ઓકે, આઈ એમ સોરી. આ વેસ્ટ ઇન્ડિઝની મેચ જોવા જાય છે થોડી વાર માટે, અને અર્પણ શાહ વિલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ શ્રી કનુભાઈ. હલો. પ્રિય મિત્રો, આજે તમારી સમક્ષ ઊભા રહીને એવા નેતા વિશે વાત કરવી એક સન્માનની વાત છે કે જેમને માત્ર સાણંદનો ચહેરો જ નથી બદલ્યો, પણ સમગ્ર ગુજરાતના અસંખ્ય લોકો માટે પ્રેરણારૂપ બન્યા છે. આપણા પ્રિય MLA શ્રી કનુભાઈ પટેલ. શ્રી કનુભાઈ પટેલ સમર્પણ અને ઊંડી જવાબદારીની ભાવનાથી સાણંદનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેમની યાત્રાથી એમણે સાબિત કર્યું છે કે લીડર બનવા માટે ઉંમર કોઈ અવરોધ નથી. તેમના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભામાં સૌથી યુવા ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા. તેમની સાથે નવા વિચારો, યુથ એનર્જી અને લોકોની સેવાનો મજબૂત નિશ્ચય લાવ્યા. તેમના બીજા કાર્યકાળમાં બી તેઓ એ જ ઉત્સાહ, નમ્રતા અને પ્રતિબદ્ધતા સાથે ફરજ બજાવે છે. તેમના ઉમદા નેતૃત્વ હેઠળ સાણંદ ભારતના સૌથી ઝડપથી વિકસતા ઔદ્યોગિક કેન્દ્રોમાંથી એક બન્યું છે. સાણંદ GIDC તેનું એક તેજસ્વી ઉદાહરણ બનીને ઉભર્યું છે, જેમાં દેશ વિદેશની પ્રતિષ્ઠિત કંપનીઓ ટાટા મોટર્સ, પાર્લે, હિટાચી, કોલગેટ, કોકાકોલા, નિવિયા, માઇક્રોન સેમિકન્ડક્ટર, ગ્રીન્ઝો હાઇડ્રોજન, મેની નેમ્સ આર હિયર, એ બધાનો સમાવેશ થાય છે. તો એમને માત્ર રોજગારીની તકો નથી ઊભી કરી, પણ ગુજરાતની આર્થિક કરોડરજ્જુને બી મજબૂતાઈ આપી છે. તેમને વિકાસને માત્ર ઉદ્યોગો કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધી સીમિત નથી રાખ્યું. એમને કઈ રીતે હું અલગ કહી શકું? એમને ગ્રામીણ તથા વંચિત લોકોના જીવનને બી આગળ લાવવામાં મહત્વનો પાયો આપ્યો છે, જેમાં ભારત તેમજ ગુજરાત સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો અસરકારક અમલ કરી તેના લાભો દરેકે દરેક ઘર અને લોકોના હૃદય સુધી પહોંચાડ્યા છે. જેમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના સમાવેશ થાય છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે મેં એમને સાઈડમાં નથી મૂક્યું. શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં પણ સર્વ શિક્ષા અભિયાન, મધ્યાહન ભોજન યોજના એન્ડ ડિજિટલ ગુજરાત આવા અનેક કાર્યક્રમો દ્વારા આખા સાણંદમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે શિક્ષણ અને ડિજિટલ એજ્યુકેશન એક્સેસને મજબૂત બનાવ્યું છે. આ ઉપરાંત આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ કહેવાતા ખેડૂતો, એમના માટે પણ PM કિસાન સન્માન નિધિ, કિસાન સૂર્યોદય યોજના અને પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજનાથી એમને લાભ પહોંચાડ્યો છે, જેમાં નાણાકીય સહાય, સિંચાઈ માટે વીજળી અને વીમા માટે સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવે છે. મિત્રો, શ્રી કનુભાઈ પટેલ જેવા નેતા આપણને યાદ અપાવે છે કે રાજકારણ એ ફક્ત સત્તા નથી, એક વિશેષ હેતુ છે, જે પ્રામાણિકતા, નમ્રતા અને કરુણા ભરેલા હૃદયથી લોકોની સેવા કરવાનું શીખવે છે. તેમની આ યાત્રા એમનું અતિ વિશેષ અને તેજસ્વી ઉદાહરણ દર્શાવે છે, જે દર્શાવે છે કે સાચી અને અદ્ભુત લીડરશિપ એ માત્ર સમુદાયને નહીં પણ આખા રાષ્ટ્રને પ્રગતિલ બનાવી શકે છે. ગઈકાલે મને કીધું કે ભાઈ એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન એવું આપવાનું છે, તો હું થોડું સર્ચ કરતો હતો ઓનલાઈન કે ભાઈ કંઈક વ્યવસ્થિત બોલું. તો એમાં મને જે જાણવા મળ્યું, એમના ફેસબુક પેજીસ થોડા ઘણા છે, કેટલા ઇન્સ્ટા પેજીસ છે, તેમાં જે કમેન્ટ્સ લોકોએ કરી છે એ કેટલીક કમેન્ટ્સ હું તમારા સમક્ષ રજૂ કરું છું. ગ્રેટ લીડર, ઇનોવેટિવ થિંકર, ડિફરન્સ મેકર, આ બધા એમના જેમનાથી પ્રભાવિત થયા છે એ લોકોના વર્ડ્સ છે, જે કમેન્ટ્સમાં મેં વાંચ્યા છે. પ્રાઉડ ઓફ યુ સર, પાવર ઓફ BJP, લવ યુ સર. આ કમેન્ટ્સ આપણને બતાવે છે કે લોકોનો એમના પ્રત્યેનો પ્રેમ અને રિસ્પેક્ટ કયા લેવલ પર છે. જો હું સાણંદ માટે કહું, सानंद की धरा पर एक सूर्य उदय हुआ, कनुभाई पटेल के रूप में विकास का उदय हुआ. उनकी नेतृत्व के सानंद को नई ऊंचाई तक पहुंचाया, जिसने लोगों के दिलों में सही नेता की सही छवि को जगाया.
વધુ ના કહેતા આ કાર્યક્રમમાં હાજર દરેક વ્યક્તિ વતી હું શ્રી કનુભાઈ પટેલ તેમના અથાગ પ્રયત્નો, વિકાસ માટે તેમની પ્રતિબદ્ધતા અને નાગરિક કલ્યાણની ઉચ્ચ ભાવના, તેમના સમર્પણ માટે હું આભાર અને આદર વ્યક્ત કરું છું. અને સર, આજના કાર્યક્રમમાં તમારી જે હાજરી હોવી એ અમારા સૌ માટે સૌભાગ્યની વાત છે અને આપણે સૌ એક વખત તાળીઓના જોરદાર ગડગડાટથી એમનું સ્વાગત કરીએ. આભાર. થેન્ક યુ સર. ભારત માતા કી. જમવાનું બધું રાખ્યું છે અમને, એટલે સારી જઈ બોલી આપણે. બોલો ભારત માતા કી. આજના આ રોટરી ક્લબ અમદાવાદ મેજેસ્ટીના 25-26ના કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ગુજરાત સરકારના પૂર્વ ગૃહમંત્રી અને હાલમાં પ્રદેશમાં જેઓ ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કામ કરી છે અને અમારા બધાના માર્ગદર્શક છે, એમને બધાને જે આ લેવલે અમે પહોંચ્યા છીએ, આ ઉંમરે પહોંચ્યા છીએ, અમારા બધાનું ઘડતર જેમને કર્યું છે એવા અમારા સૌના નેતા ગોરધનભાઈ જડેફિયા સાહેબ, મુકેશભાઈ, આઉટગોઈંગ પ્રેસિડેન્ટ માનસી શાહ, નિગમ ચૌધરીજી, વિસ્મિક શાહજી, ભાવિન રામીજી, ગુણવંતભાઈ ઇનકમિંગ પ્રેસિડેન્ટજી, પ્રદીપભાઈ ઇનકમિંગ સેક્રેટરીશ્રી અને અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ અમારા બાંધકામ કારોબારીના ચેરમેન શ્રી, અમારા બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન શ્રી અને ઉપસ્થિત સૌ વડીલો, આગેવાનો અને રોટરી ક્લબના સૌ મેમ્બર્સો. આમ તો 2017ની અંદર પહેલી વખત ભારતીય જનતા પાર્ટી જ્યારે મને ટિકિટ આપી ત્યારે હું સૌથી લગભગ 30 વર્ષની ઉંમરે આ સેવા કરવાનું કામ જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ટિકિટ આપી ત્યારે ત્રિપાંખ્યો જંગ હતો અને એ સમયની અંદર લોકોના વિશ્વાસને એમના પ્રેમથી પહેલી વખત જ્યારે હું ધારાસભ્ય બન્યો ત્યારે અમારા બધાનું એક કામ હતું કે જ્યારે લોકોએ આટલો બધો પ્રેમ આપ્યો હોય તો આપણે એમની સેવા માટે અહીં આગળ આવે છે તો સેવા માટે કામ કરવું જોઈએ. ત્યારે આપણા સૌના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને અમે તો ડબલ ભાગ્યશાળી છીએ સાણંદવાળા તો, કે અમને સાંસદ સભ્ય તરીકે દેશના ગૃહપ્રધાન અને સહકાર મંત્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ મળ્યા છે. એટલે અમારા વિસ્તારની અંદર જેટલા પણ તમે બધા અહીંયા આગળ ખૂબ સરસ મજાના બ્લડ ડોનેશનના કેમ્પો કર્યા છે, આવું જ સેવાકીય કામ અમે પણ કરી રહ્યા છીએ. ને અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું જો વાત કરીએ તો એમને એમના વિસ્તારના પબ્લિક માટે, લોકો માટે ખૂબ ચિંતા કરતા હોય છે અને મને જણાવતા આનંદ થાય કે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર સૌથી હાઈએસ્ટ 182 વિધાનસભા છે અને 182 વિધાનસભામાંથી જો સૌથી વધારે ગુજરાત સરકારને, રાજ્ય સરકારની જે યોજનાઓ છે એ યોજનાઓનો જો સૌથી વધારે લાભ મળતો હોય તો એ સાણંદ વિધાનસભા વિસ્તારના લોકોને મળે છે. આ એટલું ઇઝી નહોતું. સરકારની યોજનાઓ હોય છે, આ બધું હોય છે તો એ નીચે સુધી લોકો સુધી ખબર નથી હોતી કે ભાઈ સરકારની કેવી યોજનાઓ છે. પણ અમારા વિઝનરી ચાણક્ય કહેવાય જેમ અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, એમને ઘરે ઘરે જેટલા પણ આંગણવાડીના કાર્યકર્તા હોય એ બધાને ઘરે ઘરે મોકલ્યા અને સર્વે કરવામાં આવ્યો અને સર્વે કરાવ્યા બાદ એક ઘરની અંદરથી ડિટેલ નક્કી કરી કે ભાઈ આ ઘરની અંદર કોઈ વિધવા બેન છે તો એમનું ફોર્મ ભરવાનું બાકી છે તો એમનું ટીક કરીને લખ્યું ભાઈ અહીંયા આગળ વિધવા બેન છે પણ હજુ એમને સહાય નથી મળતી. આ ઘરની અંદર કોઈ વૃદ્ધ સહાય પેન્શન યોજનાના છે લાભાર્થી, એમને લાભ નથી મળતો તો એની પણ યાદી બનાવી. આ ઘરની અંદર કોઈ વાલી દીકરી યોજના હેઠળ એમને લાભ નથી મળ્યો તો એની યાદી બનાવવામાં આવી. આવા લગભગ 1 લાખથી પણ વધારે જેટલા લાભાર્થીઓ જે લાભ લીધા વગરના બાકી રહી ગયા હતા એ બધા જ લોકોની યાદી બનાવવામાં આવી અને યાદી બનાવ્યા બાદ દરેકે દરેક ગામ સુધી અધિકારીઓને એક ગામ સુધી મોકલ્યા અને કેમ્પનું આયોજન કરીને કેમ્પના આયોજન થકી તમામ લોકોને ત્યાં આગળ ઓર્ડર આપવામાં આવે, એમને ક્યાંય પણ ડોક્યુમેન્ટેશન માટે ક્યાંય અન્ય જગ્યાએ જવું ના પડે એ પ્રકારનું આયોજન કરીને વધુને વધુ લોકોને કેવી રીતે સરકારની યોજનાનો લાભ પહોંચે
એ પ્રકારનું આયોજન કરીને અમારા અમિતભાઈ સાહેબે આ ઉદાહરણ પાડ્યું છે કે જે સરકારની જે યોજનાઓ છે તો એ ખરેખર આપણે નીચે સુધી પહોંચાડવી પડે અને એની અંદર તમામ લોકોએ સાથને સહકાર આપ્યો છે અને આપ સૌ પણ ખૂબ સરસ મજાનું રોટરી ક્લબ પણ અહીંયા આગળ ઘણા બધા તમે બ્લડ ડોનેશનના કેમ્પ કર્યા છે, સેવાકીય કામો છે, કીટો દર મહિને તમે કીટો પણ આપો છો. આપ સૌ ખૂબ સરસ મજાનું સેવાનું કામ કરી રહ્યા છે અને હું ભગવાન માતાજીને પ્રાર્થના કરું છું કે વધુ ને વધુ આપ સૌને શક્તિ આપીને આપ તમે બધા પણ હજુ પણ આનાથી વધુ સારી સેવા કરી શકો એ પ્રકારની ભગવાન તમને શક્તિ આપે એવી અભ્યર્થના. અને આજે નવા જે પ્રમુખ અને સેક્રેટરી બની રહ્યા છે એ બધા જ ને હું તમને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરી ગુજરાત. A big hand for the young MLA Sanand, Shri Kanubai Patel. કનુભાઈ, વી આર વેરી પ્રાઉડ ઓફ યુ. બહુ જ ખૂબ આનંદ થયો તમને સાંભળીને પણ. અને હવે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ નિરાલી પંડ્યા, આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ ચીફ ગેસ્ટ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા. Good evening, all. As Sir said, my name is Nirali Pandya, and I'm the Vice President of the current year 2025-2026. And I'm the Vice President, and I also got the privilege to introduce the Senior Vice President of BJP Gujarat, none other than Mr. Gordhanbhai Jadafia. Who is very soft-hearted as well as very strong-headed. Well, who has done his Master of Public Administration. Apart from that, he is holding so many businesses. He is into agriculture as well. અને એમના પોતાના જે legislative area છે એની અંદર as well as in the entire Ahmedabad city, in the entire Gujarat, એમણે ઘણા બધા વિકાસના કાર્યો કરેલા છે. આ ઉપરાંત એમના entire political career ni andar he has taken so many decisions, so many tough decisions કે જે બીજું કોઈ હોત એમની જગ્યાએ તો ના લઈ શક્યા હોત. And he has always stood by the truth and he has never looked back. I would like to say he has joined his political career in 1975. He joined RSS at that time. Apart from that, he has been 3 terms as an MLA of Ahmedabad, ex-Home Minister of State of Gujarat, ex-General Secretary of BJP Ahmedabad City, ex-General Secretary of BJP Gujarat State, ex-Chairman of Sujlam Suflam Water Harvesting, ex-All India General Secretary, BJP Kisan Morcha. Right now, as I said, he is a Senior Vice President of BJP Gujarat and in charge for the BJP Central Gujarat. He is Sanrakshan of All India Kurmi Mahasabha and he is Acting President of All India Gurjar Samaj Coordination Committee. He is also the Trustee in Patel Samaj Sansthan. He is the most senior and like એક એટલા બધાના પ્રેરણા સ્ત્રોત છે અને એમની પાસેથી ઘણા બધા લોકો ઘણું બધું મતલબ શીખ્યા છે અને એમનું જે પોલિટિકલ કરિયર જે છે એ પોલિટિકલ કરિયર એટલું બૂમ ઉપર હતું અને એ સમયે મતલબ એમણે એવા ડિસિઝન્સ લીધા કે જે આપણા બધાના વિકાસ માટે અને આપણા બધાના સુરક્ષા માટે which was important. He bounced back and એમણે ક્યારે પણ પાછળ ફરીને જોયું નથી. So please give a big round of applause to none other than but Gordhanbhai Jadafia. Thank you very much, sir. Thank you so much for your precious presence. Today I'm really pleased to be here with the new president being sworn
within few minutes. So I would like to congratulate my young MLA, Kanubai Patel. आदरणीय निगम जी, चौधरी जी, आउटगोइंग तो नहीं कहूँ, मानसी बेन आउटगोइंग तो नहीं, पर really served, which I was just observing the PPT which you were describing, Mansi Ben and incoming President Gunawant Bhai, Tiwari ji, हमारा डॉक्टर बावीची साहेब, આ એક રોટરી લાયન્સ I was searching for from where does it came. મને એવું લાગ્યું કે બ્રિટિશ કાલખંડથી ભારતમાં આવ્યું. I can assume. કારણ કે મોગલ કાલખંડમાં તો નહીં આવ્યું હોય. 1905માં એટલે હું જસ્ટ સમજી ગયો. આજે આપની વચ્ચે મારે બે વાત રાખવી છે. એક તો આપ બધા you are the elite mass of the society and you are the trendsetter people. એક જ વાત રાખવી છે કે આપણા દેશ માટે તમારે ને મારે કેટલું કરવું પડે એવું છે, અને it is a duty of every citizen. Because the global world is changing. The types of war are changing. The economy of the world, every day it is changing. અને એ વખતે આપણે શું કરવું? ફિઝિકલ વોર હશે તો આપણે બોર્ડર પર લડી લઈશું. વોટ અબાઉટ ધ ઇકોનોમિક વોર? આજે દુનિયામાં કોઈ પણ દુનિયામાં કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં જાઓ એ શું કહેશે? આઈ એમ બ્રિટિશ, આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ ઇટ. આઈ એમ જર્મન, આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ ઇટ. આપણે ત્યાં આ નથી. 100 કરોડથી મોટા દેશ કેટલા? કેટલા? બે, ભારત અને ચાઇના. Shall we call it હાથી દેશ? હાથી દેશ. 50 करोड़ वाला घोड़ा देश, 10 करोड़ वाला बकरी देश, और 50 लाख और करोड़ वाला चूहा देश. चूहा देश आज तक हमें सलाह दे रहा था क्योंकि गोरा वाक्य प्रमाणम. गोरा वाक्य प्रमाणम. We have never seen our own capacity. The ample resources, manpower, material, skill. "11 months continuously sun is available, the best source of power here. Now the time has come and we have launched an movement for at least 3 months continuously. Atmanirbhar, self-reliant. સ્વનો ભાવ નહીં જાગે ને તો સ્વાભિમાન નહીં જાગે.
જે દેશ, જે પ્રજા, જે સમાજ અને રાષ્ટ્ર પોતાના ઇતિહાસને ભૂલે, પોતાના માનબિંદુઓને ભૂલે ને પોતાના મહાપુરુષોને ભૂલે, એ પ્રજા, એ સમાજ, એ રાષ્ટ્ર કાલાંતરે નષ્ટ થાય છે. અને એટલા માટે આજનો જે પીરિયડ છે, એ આજનો પીરિયડ આપણે બધાએ ભારતીય નાગરિક તરીકે, હું એમ નથી કહેતો કે આ મોબાઈલ તમારો છે તે વિદેશી ફેંકી દો, તમારી ઘડિયાળ વિદેશી મારી પાસે પણ છે, પણ હું નવું નહીં લઉં. હું નવું નહીં લઉં. અને વી આર ધ સેકન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કન્ટ્રી ઇન ધીસ વર્લ્ડ મોબાઈલમાં તો. And within 5 years, India will be the first manufacturing company. We are fourth space power in this world. Space power, India stands as fourth power. We are fourth largest economy in this world. In the leadership of Modi's government, within last 11 years, the economy, we were on 11th number, and which has come to the fourth largest economy. And within 5 years, we will be the third largest economy. And whatever the tariffs are there, we are not afraid of. More than 35 companies are coming here in India, and they are searching for the land and infrastructure. So the days to come, American economy is of 21 lakh crores billion. It will be declined and India will emerge. Now it is a duty of Indian citizen whether to be a slave or to be a master, and we can do it. હું આપને કહું કે છેલ્લા કેટલા વખતથી અમે ચિંતા કરીએ છીએ. આપણી એક્સપોર્ટ ડેફિસિટ, એક્સપોર્ટ એન્ડ ઇમ્પોર્ટ ડેફિસિટ ધીરે ધીરે ઓછી થઈ ગઈ છે. અને ઓપરેશન સિંદૂર પછી દુનિયાને બતાવ્યું છે કે એન્ટી ડ્રોન, એન્ટી મિસાઇલ સિસ્ટમ S-400 has proved it is the one of the best system in this world. And we got the orders of BrahMos missile from 30 countries. So, મારી આપની પાસેથી અપેક્ષા એટલી છે કે જ્યાં સુધી પોસિબલ છે, we are the largest market in this world. આપણે દુનિયાનું સૌથી મોટું માર્કેટ છીએ. આપણી પાસે શું નથી? We have manpower, we have material, we have talent. એટલે મારી આપની પાસેથી એક અપેક્ષા છે કે આપ બધા લાઇટ માસ ઓફ ધ સોસાયટી છો, તો હવે જૂનું છે વાપરી કાઢો. ફેંકી દેવાનું નથી કહેતો, પણ નવું લો તો ભારતી લેજો. અને એમાં હું કહીશ કે કેટલીક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમને ટેકનોલોજીમાં જરૂર હોય તો ચાહત સે સ્વદેશી, મજબૂરી में વિદેશી. ચાહત સે સ્વદેશી, મજબૂરી में વિદેશી. આ કર્યા વગર છૂટકો નથી. The economy of the whole world is changing, ever changing phenomenon. અને લડાઈઓ જે રીતે થઈ રહી છે, whether it is Ukraine or Russia, Israel or Hamas, India, Pakistan, આ બધા પરિપ્રેક્ષમાં જેની પાસે ઇકોનોમિક પાવર હશે એ જીતશે.
અને ઇકોનોમિક પાવર ત્યારે જ આવે જ્યારે પ્રજા પોતે સ્વદેશીને આગ્રહ રાખે. આ મારા દેશમાં બન્યું છે. મારા દેશમાં બનેલું એટલે શું? મારા દેશનો એમાં પરસેવો છે અને મારી માટીની સુગંધ છે, એ મારા દેશની વસ્તુ. અને એટલા માટે તમે જ્યારે આ બધા સેવા કાર્યો કરો છો, એમાં મારી એક વિનંતી છે કે યુ એડ વન થિંગ. સી, ઇલ ન્યુટ્રિશન જેને કહીએ છીએ, 0 to 6 ના જે ચિલ્ડ્રન છે, ખૂબ મોટા પાયે છે. અને તમે કોઈ એકાદું સેક્ટર રોટરી તરીકે 4-5 આંગણવાડીનું એક જ સેન્ટર થાય, એકાદું સેન્ટર એડપ્ટ કરો. મારો અનુભવ કહું, મેં 3 બાળકો એડપ્ટ કર્યા હતા એન્ડ આઈ એમ હેપી દેટ વિધિન 1 year એ 3 બાળકોના વજન 2.5-3 કિલો વધી ગયા. તો દત્તક લીધા હતા, ઘરે જ જતો હતો, એને ન્યુટ્રિશનની કીટ આપતો હતો, ડૉક્ટરને લઈ જતો હતો, દર મહિને 1 દિવસ બધાના ઘરે. સો એ વર્ક સેટિસ્ફેક્શન છે. બીજું બધું જ કરજો, પણ આ તો કરજો, કારણ કે એનું બાળપણ મુરઝાઈ ના જાય. એ ભારતનો નાગરિક છે, આપણું બાળક છે. સરકાર તો કરે જ છે, પણ એમ છતાં જ્યારે સમાજ અને સરકાર બધા ભેગા થઈને આપણે જો કરીએ તો આ કુપોષણને ભારતમાંથી, ગુજરાતમાંથી કમસે કમ રજા દઈએ. તમે માનો છો અમદાવાદ શહેરમાં નહીં હોય? અમદાવાદ શહેરમાં રેડ સિગ્નલ સુધીના છે. એટલે એવા પણ તમે રોટરી તરીકે બધા ભેગા થઈને માગવા નીકળો ને, તમને કોઈ ના નહીં પાડે. જેની હથેળી ચોખ્ખી હોય ને એ માંગવા નીકળે ને તો પાવડેથી ઘસડે તો પણ ખૂટે નહીં, એટલું આપવા વાળો આજે પણ સમાજ છે. એટલે આ કામ કરવા જેવું છે. એટલે મેં આપને ખાલી સજેશન કર્યું છે. અને બીજું, આપ સૌ નવા ગુણવંતભાઈ ઢોલરિયાજી આજે બનશે 1 વર્ષની એમની ટર્મ છે. તમે બધા અંગ્રેજી, હું પણ અંગ્રેજીમાં મીડિયમમાં ભણ્યો છું, કોલેજમાં, પણ બાળકોને ખાસ ધ્યાન રાખજો. એનામાં અંગ્રેજી આવે એનો વાંધો નહીં, પણ અંગ્રેજીયત ન આવે એનું ધ્યાન રાખજો. એનું ધ્યાન રાખજો. કારણ કે આપણી પાસે જે મૂડી છે ને, દેટ ઇઝ ધ કલ્ચર, આપણી સંસ્કૃતિ. જે દેશ 1200 વર્ષના વિદેશી વિધર્મી ધાડાઓ વચ્ચે પણ મંદિરના ઘંટારો વાગતા રહ્યા હોય, અનેક સાહિત્યના વેદોને, ઉપનિષદની પ્રતોને સળગાવી હોય છતાંય રૂચાઓને બુજાવી ના શકાયું હોય, એ અવિરત વહેતી આ સંસ્કારની સરવાણી વાળો આ દેશ છે. અને એટલા માટે આપ સૌ ભારતીયતાની સાથે આવતા દિવસોમાં આપણે બધા, મોદી સાહેબનું સ્વપ્ન છે કે બાય ધ એન્ડ ઓફ 2047 ઇન્ડિયા વિલ બી ધ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી એન્ડ ઇટ વિલ બી ધ વન ઓફ ધી વર્લ્ડ પાવર. અને એમાં આપણે બધા સહયોગ આપીએ, એ જ અભ્યર્થના મને આપે અહીંયા બોલાવ્યો છે, મારું સ્વાગત કર્યું. હું ખરેખર આપ સૌને, અને અમારે લાયક કંઈ પણ હોય તો કહેજો, કારણ કે તમે જ બધાએ અમને આ નાના એવા છોડને પાર્ટીના ખાતર પાણી આપીને એના પર ફળ લાગ્યા છે. એ ફળ ગરીબ માણસ સુધી જાય એમાં તમારો સહયોગ મળે એવી જ અપેક્ષા સાથે ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ.
બહુ જ હૃદયસ્પર્શી પ્રવચન. થેન્ક યુ સર. હા, એની પહેલાં મારે જે વાત કરવી છે કહી દઉં. સાહેબ, અમે અમારી રોટરી ક્લબ છે એણે વાડજમાં ચંદ્રભાગાનો ખાડો છે એને એડોપ્ટ કરેલું છે સાહેબ, અને 20 વર્ષથી અમે લોકો ત્યાં હેલ્થની, ન્યુટ્રિશનની અને પહેલાંના સમયમાં પોલિયોની એક્ટિવિટીઝ ત્યાં કરતા હતા. અને બીજું એક પ્રધાનમંત્રી સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના અમારું પરમેનન્ટ પ્રોજેક્ટ છે. એટલે 5 વર્ષથી નાની બાળકીઓ હોય એમના બેંક અકાઉન્ટ્સ ખોલાવવાના અને એમને સેવિંગ્સ કરી શકાય. અને એ રૂએ આપણા લાડીલા પ્રધાનમંત્રી જ્યારે 25મા વર્ષમાં ગવર્નન્સના 25મા વર્ષમાં પ્રવેશે છે ત્યારે સૌ તાળીઓથી સાહેબને વધારે. ગોરધનભાઈ સાહેબ, તમને કમિટમેન્ટ અમે ચોક્કસ આંગણવાડી એડોપ્ટ કરીશું. સાથે તમારી પાસેથી એક કમિટમેન્ટ લઈએ છીએ કે આગળના પ્રોગ્રામમાં સ્ટાર્ટિંગથી એન્ડ સુધી તમારી હાજરી અમને જોઈશે. ક્યાં વાત સર. હા, હું રિક્વેસ્ટ કરું પ્રેસિડેન્ટ ગુણવંત ધોલરિયાને અને બધા જ પ્રેસિડેન્ટ્સને તેઓ આવે અને માનનીય શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા સાહેબને એક મેમેન્ટો આપે. ઓલ ધ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ્સ ઓલ્સો. નયન આવી જાઓ પ્લીઝ. કમ. દેવેન્દ્ર, મહેન્દ્ર આવો સર. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ. શાંતિભાઈ, તમે અમારા સેવા કરી છે બધા. આ બાજુ આવી જાઓ. બસ.